Assalamu alaikum. This is the second class of Maths for you. Let's revise what we studied in the last class. We studied chapter 1 equal triangles in the previous class, and I hope you already studied that and copied the notes in your notebook. So let's revise what we studied. We studied the definition of equal triangles. What do you mean by equal triangles? If three sides of a triangle are equal to the three sides of another triangle, then we said that these two triangles are equal. Then the next thing we studied in the last class is, if the sides of a triangle are equal to the sides of another triangle, then its angles also equal. അല്ലേ? ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും. Then the next thing we studied that if the sides of a triangle are equal to the sides of another triangle, then the angle opposite to the equal sides of the triangle are equal. അതായത് മൂന്ന് സൈഡ്സ്, ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ് വരുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. Then this class we are going to do some exercises about that we studied in the previous class. In each pair of triangles below, find all the pairs of matching angles and write them down. First question, I am drawing two triangles, two equal triangles. First one is triangle ABC, second one is triangle PQR. Okay, in this triangle this side is 6 centimeter, this side is 6 centimeter, then BC is 5 centimeter, then what is the meaning of this question? രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. സോ വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ പെയർസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ്. ഇതിന് ഈ ഫസ്റ്റ് ABC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസിന് മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ PQR എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ. ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ആംഗിൾ A. ആംഗിൾ എ, ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഏത് ആംഗിൾ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ്? ഹിയർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾ എ ഈസ് 5 centimeter. Then look at in the next triangle PQR. ഇവിടെ PQRന് 5 centimeter, PQ എന്ന് പറയുന്ന 5 centimeterന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏത് ആംഗിൾ ആണോ ആ ആംഗിൾ ആണ് ഈ ആംഗിൾ എക്ക് ഈക്വൽ. ഇവിടെ 5 centimeterന് ഏത് ആംഗിൾ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ആംഗിൾ R. So angle A is equal to angle R. എന്താണ് reason? The angle
opposite to 5 centimeter. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ 5 സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി രണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡും കൂടെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് 6 സെന്റിമീറ്റർ. 6 സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന ഏത് ആംഗിൾ ആണ്? ആംഗിൾ സി. സോ ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു 6 സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ? ഇവിടെ 6 സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏത് ആംഗിൾ ആണ്? ആംഗിൾ ക്യൂ. So angle C is equal to angle Q. Reason എന്താണ്? The angle opposite to 6 centimeter. Then next one more length of side is there. It is 4 centimeter. In the triangle ABC, the angle opposite to the 4 centimeter is what? 4 centimeter opposite നേരെ opposite വരുന്ന ഏത് ആംഗിൾ ആണ്? ആംഗിൾ B. Here the angle just opposite to the 4 centimeter is angle P. So angle B is equal to angle P. Reason എന്താണ്? The angle opposite to 4 centimeter. The angle so ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന പെയർസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഏത് ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ then the angles opposite to the equal sides of a triangle are equal. ആ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then moving to the next exercise. Here also two triangles, triangle MNL and triangle XYZ. Two triangles, and we can say that these two triangles are equal because all the three sides of this triangle is equal to all the three sides of this triangle. Then we want to find what? The pairs of matching angles. First we are taking the first this angle, the angle opposite to 10 centimeter, angle L. 10 centimeter opposite വരുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾ L ആണ്. അതുപോലെ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏത് വരും? ഇവിടെ 10 സെന്റിമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ്? ആംഗിൾ Y. നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. റീസൺ എന്തുവാണ്? ദ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു 10 centimeter. Okay, then we are moving to the next one. What is that? Angle M. 4 centimeter opposite വരുന്ന നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ in the first triangle the angle opposite to the 4 centimeter is M. Here the angle opposite to the 4 centimeter is what? Z. So angle M is equal to angle
Z. Reason എന്താണ്? The angle opposite to 4 centimeter. Then one more side is there, it is 8 centimeter. 8 centimeter opposite ആയിട്ട് first triangle വരുന്നത്, the angle opposite to the 8 centimeter is angle N. Angle N is equal to, look at the next triangle. Which one is opposite to the 8 centimeter? Angle X. Same reason, the angle opposite to 8 centimeter. This is the first exercise. Then we are moving to the next exercise. Second question. So the second question is, in the triangles below, two triangles they given here. In the triangles below, AB is equal to QR. AB is equal to QR. BC is equal to RP and CA is equal to PQ. ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സിനും മറ്റേ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഓരോ സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് they already given in the question. Next, the question is, compute angle C of triangle ABC and all angles of triangle PQR. ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ABC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് they already given two triangles. Then we want to find the third angle of the first triangle, and we want to find all the angles of triangle PQR. How will you find the answer? How will you find angle C? Angle C എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ C is equal to, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെ ആംഗിൾ സം എന്താണ്? The angle sum property of a triangle is 180 degree അല്ലേ? ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 180 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഓൾറെഡി they given two angles. Then how will you find the third angle? We want to subtract the sum of these two angles from 180 അല്ലേ? Angle C is equal to 180 degree minus 40 plus 60. ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും കൂടെ സം എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ 180ൽ നിന്നും അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ആംഗിൾ കിട്ടും അല്ലേ? സോ ആംഗിൾ C is equal to 180 minus 600. So the third angle is 80 degree അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടി 80 degree. സോ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും?
ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദേ ഗിവൺ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ. അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ, എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ 40 ഡിഗ്രി. അപ്പം ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യൂ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് 40 ഡിഗ്രി കിട്ടും. കാരണം ആംഗിൾ എ നമുക്ക് 40 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദെൻ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ദേ ഗിവൺ ബി സി. ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പി. ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ആകുമ്പം ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 80 ഡിഗ്രി കിട്ടി. സോ ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആംഗിൾ പി ഓൾസോ 80 ഡിഗ്രി. ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ബി സി. ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പി അല്ലേ. ബി സി ഇൻ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു RP. BC is equal to RP. So angle A equal to angle Q. Angle A is equal to angle Q. ഇവിടെ A എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി? എത്രയാണ്? 40 ഡിഗ്രി. So angle A is equal to angle 40 degree. Therefore angle Q is also 40 degree. Then moving to the next side, CA is equal to PQ. CA is equal to PQ. CA is equal to PQ. Then angle B. CA ക്ക് ഇവിടെ CA ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ്? B. B ഇവിടെ CA ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആകുമ്പം ഇവിടെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന CA ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള PQ ആണ്. PQ ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന എങ്ങനെ? ആംഗിൾ R. അപ്പോൾ ആംഗിൾ B ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ R. ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ ബി നമുക്ക് 60 ഡിഗ്രി കിട്ടി. സോ ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. ദെർഫോർ ആംഗിൾ ആർ ഈസ് ഓൾസോ 60 ഡിഗ്രി. So I hope you understand these two exercises. You have to copy this into a notebook and rest of the exercises we will do in the next class. Thank you.